Okay. This complex form of Fourier series and harmonic analysis. Complex form of Fourier series na imaginary axis oda சேர்ந்துரும். There is no a0 a and bn. Only cn மட்டும் தான் இருக்கும். ரொம்ப ஈஸி. ஆனா ஃபார்முலா மட்டும் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். Complex form of complex or exponential form. Formula first இந்த லிமிட் -π less than or less than x less than x π இருந்ததுன்னா அதனுடைய f of x Fourier series கண்டுபிடி ஃபார்முலா summation n equal to minus infinity முன்ன வந்து n equal to 1 to infinity இங்க negative also coming n equal to minus infinity to plus infinity cn e power inx where cn only you are going to calculate the using integration cn equal to 1 by 2 pi minus pi to plus pi f of x and e power இங்க plus இருந்தா இங்க minus e power minus inx next 0 to 2 pi ல அதே f of x equal to n equal to minus infinity plus infinity cn into e power inx and cn equal to the same formula minus pi to plus pi bala 0 to 2 pi அதேங்க 1 by 2 pi வந்துரும் 1 by 2 pi of இந்த 0 to 2 pi f of x into e power minus inx இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மைண்டுக்குள்ள ஒரு 5 times ரீட் பண்ணுங்க அப்புறம் மைண்ட்ல நிக்குது read it 5 times within your mind. Okay. In the minus pi to plus pi mari minus L to plus L and 0 to 2L. The next. In minus L comma plus L, f of x equal to n equal to minus infinity plus infinity cn into e power in pi x by L. அங்க n pi x by L போட்ட மாதிரி இங்க அதே in pi x by L where cn equal to 1 by 2L into minus L to plus L f of x into e power minus in pi x by L into dx. அதேதான் இங்க divided ல L வருது numeratorல pi. Next 0 to 2L காணல f of x equal to n equal to minus infinity plus infinity cn e power in pi x by L where cn equal to 1 by 2L 0 to 2L f of x e power minus in pi x by L. There is no a0 a and bn, only cn. by add பண்ணுப்பா இந்த ஃபார்முலா பை ஆட் பண்ணுங்க The complex form of Fourier series minus pi to plus pi 0 to 2 pi minus L to plus L 0 to 2L. நாலு ஃபார்முலால you are finding only cn கண்டுபிடிச்சு உள்ள சப்ஸ்டிட் பண்ணா that's enough. ரொம்ப ஈஸி. So first problem. Find the complex form of Fourier series f of x equal to e power minus x in minus 1 comma plus 1. இந்த minus L comma plus L க்கு பதிலா minus 1 comma plus L minus 1 comma plus 1 இருக்கு. L இருக்க இடத்துல 1 இருக்கு அவ்வளவுதான். Therefore the complex form of Fourier series is given by f of x equal to n equal to minus infinity plus infinity cn in pi x by L ன்னு வரும். அந்த L இருக்கிற இடத்துல 1 இருக்கு. அதனால 1 ஆல டிவைட் பண்றது ஒண்ணு பண்ணாம இருக்கிறது ஒண்ணு. அதனால we are leaving this one. So cn equal to e power in pi x by okay. Any one of you can you tell me what is cn? கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணி சொல்லுங்க யாராவது. cn என்ன இருக்கலாம்? 2L பலா 2 இருக்கு. 2L equal to 2. So L equal to 1. L இருக்கிறதுல 1 இருக்கு. So cn equal to 1 by 2L, that is 1 by 2 into 1, 2. Into minus L to plus L, minus 1 to plus 1. F of x e power in pi x into dx. F of x equal to e power minus x.
1 by 2 into minus 1 to plus 1 e power minus x into e power minus in pi. This is also exponential and here also exponential. ரெண்டு exponential a power x into a power y. Therefore x plus y. அந்த மாதிரி மைனஸ் காமனா எடுத்துட்டு x காமனா எடுத்துட்டு 1 plus in pi அப்படின்னு எழுதிக்கலாம். 1 by 2 minus 1 to plus 1 e power 1 plus in pi into x. Now இது straight integration. e power minus x integrate பண்ணா e power minus x by minus 1. e power minus ax integrate பண்ணா e power minus ax by minus a. அதாவது இந்த place of a 1 plus in pi is there. அதுதான் integrate பண்ணிக்கணும். அது e power minus 1 plus in pi into x by x ஓட coefficient minus 1 plus in pi. அப்போ இது அப்பர் லிமிட் லோயர் லிமிட். அப்பருக்கும் வேல்யூ இருக்கும், லோயருக்கும் வேல்யூ இருக்கும். ஏன்னா எக்ஸ்போனன்ஷியல் 0 ஆல்சோ இன்க்ளூட். இந்த ட்ரிகனாமெட்ரிக் தான் 0க்கோ 180க்கோ 25க்கோ வேல்யூ மாறும். இங்கே எக்ஸ்போனன்ஷியல் வந்து -1 +1 0 ஆல் த வேல்யூஸ் வேரி. அப்பர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் பதிலாக 1 போட்டிங்கன்னா e பவர் மைனஸ் 1 plus in pi மைனஸ் லோயர் லிமிட் போட்டிங்கன்னா இந்த எக்ஸ் பதிலாக மைனஸ் திஸ் மைனஸ் இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடும். minus 1 by 2 into 1 plus in pi take it outside e power minus 1 plus in pi minus e power 1 plus in pi. இதுல ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு, sin hax ஃபார்முலா. எனி ஒன் ஆஃப் யூ கேன் யூ டெல் மீ sin hax? ஞாபகம் தான் சொல்லுங்க. sin hax இல்ல cos hax. sin hax equal to e power ax minus e power minus ax by 2. cos hax equal to e power x plus e power minus ax by 2. இங்க நடுவுல மைனஸ் இருக்கு, அப்போ சைன் இது. இதை ஓபன் பண்ணி எழுதலாம். எப்படி சார் ஓபன் பண்ணனா, அதுக்கப்புறம் இங்க என்ன இருக்குன்னா கான்ஜுகேட் எடுத்துருக்காங்க. ஏன் சார் கான்ஜுகேட் எடுத்துருக்காங்க? டினாமினேட்டர்ல ஐ இருந்தா தட் இஸ் மீனிங்லெஸ். அதனால இந்த ஐயோட டேர்மால ஆப்போசிட்டால மல்டிப்ளை பண்ணி டிவைட் பண்ணிருக்காங்க. 1 plus in pi ஓட கான்ஜுகேட் 1 minus in pi divided by 1 minus in pi. பட் டினாமினேட்டர்ல a plus b into a minus b ஃபார்ம். அப்ப a ஸ்கொயர் minus i ஸ்கொயர் b ஸ்கொயர் பிளஸ் ஆயிடும். நியூமரேட்டர்ல -1 into 1 minus in pi. இங்க இந்த பிராக்கெட் பார்ட்ல மைனஸ் உள்ள ஆப்ரேட் பண்ணுங்க. e power minus 1 of e power minus in pi minus e power 1 of e power in pi. இது ஃபார்முலா ஆஃப் cos n pi minus i sin n pi minus e power 1 of cos n pi minus i sin n pi. என்ன சிம்பிளை பண்ணீங்கன்னா sin n pi 0, here also sin n pi 0, cos n pi is minus 1 whole power n, and here also cos n pi minus 1 whole power n, e power minus 1 minus 1 whole power n, e power 1 minus 1 whole power n. என்ன காமனா இருக்குப்பா? any one of you can you tell me? yes, யாராவது சொல்லுங்க. அதை மட்டும் வெளியே எடுத்துங்க, மீதி அவ்வளவுதான். நான் e பவர் -1 அந்த +1 காமன், அதை மட்டும் வெளியே எடுத்துக்காங்க. அப்ப 1 minus in pi into -1 whole power n by twice of 1 plus n square pi square e power 1 minus e power -1. இது sin hn போடலாம். sin hax x பல 1 இருக்கு, sin h1 அவ்வளவுதான். this is cn. I'll short from beginning. டவுட் இருந்தா கேளுங்க. இது ஃபார்முலா. இது இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ல டவுட் இல்லை. இந்த 4 ஸ்டெப்ல ஏதாவது டவுட் தான் கேட்பா. Any doubt? Okay. அதை ஓப்பன் பண்ணுறீங்க. e பவர் i theta வரணும்னா cos n theta plus i sin theta மைனஸ் பண்ணீங்கன்னா நடுவில் மைனஸ் பண்ணுறோம். அப்போ cos n pi equal to -1 whole power. Take it out. e பவர் -1. இந்த மைனஸ் வந்து உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறாங்களா, பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் ஆயிடுது, நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் ஆயிடுது. இட்ஸ் நத்திங் பட்
minus 1 whole power n sin h1 of 1 minus in pi by 1 plus n square pi square. இது cn. இந்த cn கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணா தட் இஸ் ஓவர். இதான் f of x காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபோரியர். டவுட் இருக்கும் கேளுங்க. 4 ஸ்டெப்ல என்ன டவுட் இருந்தா கேள்ப்பா. Any doubt? No, sir. No, sir. Okay. Next problem. Find the complex form of Fourier series f of x equal to cos x in the limit minus pi comma plus pi. Our formula f of x equal to the minus pi to plus pi. Right, start with the minus infinity plus infinity. Cn e power in pi x. in pi கரெக்டா சொல்லி பை கிடையாது, inx தான் வரும். நான் பை கேன்சல் ஆகும். டினாமேட்டர்ல எல் இருந்தா தான் நியூமரேட்டர்ல பை இருக்கும். விஷால் புரியுதா? தப்பா எழுதிருக்கு. e பவர் in pi x இல்ல, e பவர் inx. பை இருக்காது, எல் இருந்தா தான் இருக்கும். இப்ப காட்டு. Okay. Cn equal to 1 by 2 by minus pi to plus pi f of x into e power inx. Cos nx plus sin nx வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரி inx. This Cn formula equal to 1 by 2 pi minus pi to plus pi cos ax into e power inx. இது வந்து ஜெனரலைஸ்டு பெர்னோலிஸ் ஃபார்முலா. இதனுடைய ரிசல்ட் நமக்கு தெரியும். e power ax cos bx ஃபார்முலா இது. e power ax cos bx இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் in, ஏக்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா in, பிக்கு பதிலா என்ன இருக்குன்னா இந்த ஃபார்முலாவை e பவர் inx into cos ax இருக்கு. எக்ஸ்போனன்ஷியல் இருக்கிற கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் x தான் a, அப்ப மைனஸ் in. ட்ரிகனாமெட்ரிக் இருக்கிற எக்ஸோட கோஎஃபிஷியன்ட் b, அப்ப ஏக்கு பதிலா மைனஸ் in, பிக்கு பதிலா a. ஏக்கு பதிலா மைனஸ் in ஸ்கொயர் பண்ணா i ஸ்கொயர் n ஸ்கொயர், பிக்கு பதிலா a ஸ்கொயர்னா a ஸ்கொயர். இது ஃபார்முலா. இது a cos bx plus a sin bx, a cos bx plus a sin bx. அப்ப ஏக்கு பதிலா in, பிக்கு பதிலா a, அப்ப மைனஸ் in cos ax plus a sin ax. ஸ்ட்ரெயிட் இன்டகிரேஷன். இந்த ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும், அந்த ஃபார்முலா தான் எழுதிருக்காங்க. e power x cos bx equal to e power x by x plus b power of a cos bx plus b sin bx, and we are substituting a and b. இப்போ அப்பர் லிமிட் போடுங்க, இந்த லோயர் லிமிட் போடுங்க. இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியலுக்கு அப்பர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கும், லோயர் லிமிட்டுக்கு வேல்யூ இருக்கும். டினாமேட்டர் வந்து a ஸ்கொயர், this i ஸ்கொயர் will become -1. அப்ப a ஸ்கொயர் மைனஸ் n ஸ்கொயர் ஆகும். நெக்ஸ்ட் இந்த x பதிலா பிளஸ் பை போடுங்க, அப்ப e பவர் in pi. this minus in cos a no change, x பதிலா பை போட்டீங்க, அப்ப minus in cos a pi plus a as it is sin a into pi sin a pi. இது upper limit. For lower limit put on minus, and then this x equal to minus pi, minus into minus plus e power minus போறீங்க. சார் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். ஹலோ சார், வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது சார். நடுவில் சொன்ன கேட்குது. ஹலோ ஹலோ, நடுவில் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. ஹலோ
ஆமா, இப்போ ஒரு ஃபோன் வந்துச்சு, அப்புறம் நான் கட் பண்ணி விட்டேன். எப்போ கேக்குதா? கேட்குது. ஓகே. அது செல்லுக்கு நம்ம கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லையா, செல்லுன்னு கனெக்ட் யாராவது கால் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது நெட்டு கட் ஆகிடுது. ஓகே, சரி இப்போ பாருங்க. ஸோ சைன் ஃபுல்லாக இந்த மைனஸ் உள்ள ஆப்ரேட் பண்ணீங்கன்னா இதெல்லாம் பிளஸ் ஆயிடும், இது மைனஸ் ஆயிடும். இப்போ மைனஸ் ஐஎன் காஸ் எஃப்ஐ ஆஃப் இஸ் இ பவர் மைனஸ் ஐஎன் பை மைனஸ் இ பவர் ஐஎன் பை பிளஸ் ஏ சைன் ஏ பை ஆஃப் இ பவர் ஐஎன் பை பிளஸ் இ பவர் ஐஎன் பை. அவ்வளோதான், ஆட் பண்ணீங்கன்னா அது மாதிரி போயிடும். 2in காஸ் எஃப்ஐ சைன் எஃப்ஐ 2a சைன் எஃப்ஐ காஸ் எஃப்ஐ. இந்த சைன் என் பை இருக்கு இல்லையா, சைன் என் பை வந்து 0, அதனால ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக 0. சைன் ஏ பை வந்து ஏ என்னன்னு தெரிய வரைக்கும் நமக்கு வேல்யூ தெரியாது, அதனால சைன் ஏ பை சைன் ஏ பை தான். சைன் என் பை 0, சைன் ஏ பை சைன் ஏ பை தான். அப்போ 2 சைன் ஏ பை காஸ் என் பை, அதுதான். இதை ரெடியூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். இது என்ன 2a சைன் ஏ காஸ் பி ஃபார்ம்ல ரெடியூஸ் பண்ணலாம், சைன் ஏ காஸ் பியா. ஆனால் இன்னொரு வேல்யூ அவங்களுக்கு தெரியும், நமக்கு காஸ் என் பைக்கு வேல்யூ தெரியும், -1 ஹோல் 4n. அதை சிம்பிளை பண்ணால் -1 ஹோல் 4n ஏ சைன் ஏ பை. அவ்வளோதான் முடிஞ்சு. பிகினிங்லேருந்து காட்டுறேன், டவுட்டாக தான் கேளுங்க. எஸ், இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணு. இதில் உங்களுக்கு டவுட் தான் கேள்ப்பா, இந்த 4 ஸ்டெப்லையும். இல்லை ஒன் பர்சன்ட் மிஸ்ஸிங்ப்பா, யாரும் ஒருத்தர் வரல, யாரும் பர்மிஷன் ஆகிருக்காங்களா? எல்லாருமே இருக்காங்க சார். இருக்காங்களா? ஓ கரெக்ட் தான். நான் எனக்கு வந்து 3லேருந்து நான் கனெக்ட் ஆகிடுது, 2 தான் கனெக்ட் ஆகிடுது. எனி டவுட் கியா? இன்டெகிரேஷன் சிம்பிளா முடிஞ்சிடும். சிம்பிளிஃபை பண்றதை லைட் டேபை ஒன்றா மாற்றிக்கிறீங்க. அது ஏதாவது ஃபார்முலாக்குள்ள ப்ரொஜெக்ட் பண்ண முடிஞ்சா கேன் ப்ரொஜெக்ட் இந்த ஃபார்முலா. அதே லீவ் ஆஸ் இட் இஸ். எனி வேல்யூஸ் யூ நோ, sin n pi, cos n pi, knowing this value, can substitute here and make it this value to the original step into some reduction step. Next step. அவ்வளோதான், இதான் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சோல்யூஷன். Students, any doubt? Yes. Anyone of you can have any doubt here? இல்லை சார், இல்லை. அவ்வளோதான். ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் பொரிசிஸில் 2 ப்ராப்ளம் பார்த்துட்டேங்க. 2 ஹோம்ஒர்க் கொடுக்குறேன், ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க, சரியாயிடும். நெக்ஸ்ட்டு லாஸ்ட் டாபிக், வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக், ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ். ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது. இதை போடணுன்னா உங்களுக்கு கால்குலேட்டர் வேணும். நாளைக்கு வரப்போ கால்குலேட்டர் எடுத்துவாங்க. இப்போ கால்குலேட்டர் இருந்ததுன்னா கையில் வச்சுக்கோங்க, இல்லைனா ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. எப்படி போடணும் மட்டும் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். காஸ் வேல்யூ சைன் வேல்யூ வந்து ஆங்கிள் யூஸ் பண்ணுவாங்க, அதனால கால்குலேட்டர் இருந்தால் கம்ஃபர்டபுளாக. ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ்னா இஸ் நத்திங் பா, 2 வழியாக டெஃபினேஷன் பண்ணலாம். யூசிங் டேபுலர் வேல்யூ we have to form the Fourier series.
using tabular value to form the Fourier series. அதான் harmonic analysis. வேற மாதிரியும் சொல்லலாம். அது என்னன்னா the process of finding the Fourier series for a function given by numerical value. கொடுத்துக்கிற நியூமெரிக்கல் வேல்யூ யூஸ் பண்ணி Fourier series ஃபார்ம் பண்ற ப்ராசஸ் பேர் தான் ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ். அப்ப ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன இருக்குன்னா a0 an bn. இந்த a0 an bn தெரிஞ்சுன்னா நீங்க சப்ஸ்டிட் பண்ணிடலாம். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய நெக்ஸ்ட் 3 விஷயம் ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக். இப்போ இந்த ஹார்மோனிக் சரிப்பா, இப்ப இந்த டேபிள் பாக்குறீங்களப்பா, அப்படியே பாருங்க. n = 1 கொடுத்தா என்ன வரும் பாருப்பா. a0/2 அது கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம், அது மாறாது. n = 1 கொடுத்தா அப்படியே சொல்லுங்கப்பா. n = 1 கொடுத்தா எஸ் a1 cos 5x/3 plus b1 sin 5x/3. அவ்வளவுதான். இப்ப a0/2 a1 cos 5x/3 plus b1 sin 5x/3 தான். இந்த மாதிரி ஒரே ஒரு எண்ணுக்கு 1 கொடுத்தீங்கன்னா அது பேர் ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக். அது பேர் வந்து ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக். n = 1,2 கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், என்னென்ன வரும்னா a0 இருக்கும், a1 b1 a2 b2 அந்த வேல்யூஸ் இருக்கும். அப்படி இருந்தா அது பேர் வந்து செகண்ட் ஹார்மோனிக். ஒன்னு ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக் ஆர் ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக். n = 1,2 கொடுத்தீங்கன்னா செகண்ட் ஹார்மோனிக். நெக்ஸ்ட் n = 1 2 3 கொடுத்தா தேர்ட் ஹார்மோனிக். கொஸ்டின் வந்து தேர்ட் வரைக்கும் தான் கேட்பாங்க. மேக்ஸிமம் 2 தான் கேட்பாங்க. சம்டைம்ஸ் 16 மார்க் ப்ராப்ளம் இருந்தால் தேர்ட் ஹார்மோனிக் கேட்கலாம். I'll repeat, n = 1 மட்டும் இருந்ததுன்னா it means a0 a1 bn கண்டுபிடிச்சுன்னா that is called fundamental harmonic. n = 1 2 a0 இருக்கும், a1 இருக்கும், b1 இருக்கும், a2 இருக்கும், b2 இருக்கும். அப்படி இருந்ததுன்னா செகண்ட் ஹார்மோனிக். n = 1 2 3 a0 a1 b1 a2 b2 a3 b3 that is called third harmonic. அதுல ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க கண்டுபிடிக்கிறது. இங்க பாருங்க, இதான் a0 கண்டுபிடிக்க ஃபார்முலா twice into mean value of y in 0,25. y ஓட மீன் வேல்யூ yல கொடுத்துக்கிற மீன் y ஃபுல்லா ஆட் பண்ணி அதுல எத்தனை நம்பர் இருக்கோ அதாவது டிவைட் பண்ணோம். அதான் மீன் ஆஃப் y. 2 into மீன் ஆஃப் y வேல்யூ. அடுத்து a = 2 into மீன் வேல்யூ ஆஃப் y into cos nx. bn = 2 into மீன் வேல்யூ ஆஃப் y into sin nx. இப்ப a1 என்ன வரும் சொல்லுப்பா, அப்படியே யாராவது சொல்லுங்க. a1 b1 க்கு anyone of you tell me a1. ஹலோ சொல்லு தம்பி, விஷால் சொல்றியா? சார் இல்ல சார், புரியல சார். a1 என்ன வரும்னு சொல்லுப்பா. a வந்து கொடுத்துருக்காங்க 2 into மீன் வேல்யூ ஆஃப் y cos nx in 0,25. அப்ப a1 க்கு a1 வந்து 2 into mean value of y cos x. அவ்வளவுதான்ப்பா. b1 க்கு 2 into mean value of y sin x. அவ்வளவுதான். a2 க்கு b2 சொல்லுங்க. 2 into mean value of y cos 2x. அவ்வளவுதான். b2 க்கு 2 into mean value of y sin 2x. அவ்வளவுதான். a3 2 into mean value of y sin 3x. See, y cos 3x. ஓகே. நெக்ஸ்ட் b3. b3 வந்து 2 into mean value of y sin 3x. ஓகே, அவ்வளவுதான் தம்பி. மீன் வேல்யூனா உங்களுக்கு தெரியலையா? அப்போ 2 வேல்யூ இருந்தா மீன்னா 2 டிவைட் பண்ணோம், 3 வேல்யூனா 3 டிவைட் பண்ணோம். இதுல ஹார்மோனிக் ஃபங்க்ஷன் எப்பயுமே வந்து 360 வந்து 6ஓட மல்டிபிள்ஸ் தான் ஈக்குவல் இன்டர்வலா பிரிக்கிறாங்க. ஒரு சர்க்கிள் தான் இது. சர்க்கிள்ல வந்து 6ஆ பிரிக்கலாம், அப்புறம் 12ஆ பிரிக்கலாம், அப்புறம் 18ஆ பிரிக்கலாம். இதுதான் எக்ஸாக்டா பிரிக்க முடியும். 6ஓட மல்டிபிள்ஸ் 60 0 60 120 180 240 300 360 இப்படி பிரிச்சா 6 இன்டர்வல்ஸ். நெக்ஸ்ட் 12 இன்டர்வல்ஸா பிரிக்கலாம். எப்படி சார்னா 360/12 ஸோ 30 0 30 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360 0 0ன்றது 360 சேம் தான். இங்க
ஞாபகம் வச்சு தம்பி, 0ன்றதும் 360ன்றதும் சேம் தான். ஸ்மாலர் டேபிள், சின்ன டேபிள் இருந்தா n ஈக்குவல் டு 6 இன்டர்வல் இருக்கும். பெரிய டேபிள் இருந்தா n ஈக்குவல் டு 12. அதான் ஞாபகம். டினாமினேட்ல வர வேண்டிய வேல்யூ மறந்து கூட யாராவது 7 போட்டுறாதீங்க. இருக்கிற வேல்யூஸை கவுண்ட் பண்ணி can put it only 6. You can add it any 6 value. First 6 value இல்ல லாஸ்ட் 6 வேல்யூ. ஒரு சர்க்கிளை வந்து 6 ஆல மல்டிபிள் தான் ஈஸியா பிரிக்க முடியும். 6 ஆல் ஈஸியா டிவைட் பண்ணலாம். அது மாதிரி 12 அது மாதிரி தான் போகும். அப்ப n வந்து இந்த டினாமினேட்டர்ல மீன் வேல்யூ போடுறோம் இல்லையா? இப்ப மீன்ல வந்து டிவைட்ல ஒரு n போடுவோம். அந்த n வந்து ஒன்னு 6 இருக்கும் இல்ல 12 இருக்கும். சின்ன டேபிள் இருந்தா 6, பெரிய டேபிள் இருந்தா 12. இப்ப 4 விஷயம் சொல்லிருக்கேங்க. என்னென்னு ஃபர்ஸ்ட் சொல்றேன். ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ் டெஃபினிஷன் கண்டிப்பா கேட்பாங்க. யூசிங் டேபிளர் வேல்யூ ஆர் நியூமெரிக்கல் வேல்யூ வேர் டு ஃபார்ம் தி ஃபோரியர் சீரிஸ், தட் இஸ் கால்ட் ஹார்மோனிக் அனாலிசிஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக்னா a0 a1 b1 கண்டுபிடிக்கிறது ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக் அண்ட் ஃபைண்ட் இட் அண்ட் சப்ஸ்டிட்யூட் ஹியர். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக் ஃபண்டமெண்டல் ஹார்மோனிக் சேம் தான். செகண்ட் ஹார்மோனிக்னா a0 a1 a2 b1 b2 அது பேர் செகண்ட் ஹார்மோனிக். தேர்ட் ஹார்மோனிக்னா a0 a1 b1 a2 b2 a3 b3 இது தேர்ட் ஹார்மோனிக். ஓகே, இப்போ क्वेश्चन போலாம். ஃபைண்ட் தி ஃபோரியர் சீரிஸ் எக்ஸ்பான்ஷன் ஆஃப் தி தேர்ட் ஹார்மோனிக் கேக்குறாங்க. அப்ப n = 1 2 3 மூணு ஸ்டெப் பண்ணோம். இங்க பாருங்க, இல்ல டோட்டலா கொடுத்துறதே 6 வேல்யூஸ் தான் கொடுத்திருக்காங்க. 0 1 2 3 4 5. அப்ப n = 6 இங்க. சப்போஸ் இங்க 0 கொடுத்து லாஸ்ட்ல ஏதாவது 2π ன்னு ஒரு வேல்யூ கொடுத்தாங்கன்னா you can take it either 0 or 2π. மறந்து கூட வேற எழுதுறாதீங்க வேல்யூ. 6 தான் ஆல்வேஸ் டினாமினேட்டர்ல. இது f of x வேல்யூ 0 சாரி x வேல்யூ 0 1 2 3 4 5. f of x வேல்யூ 9 18 24 28 26 30. now 2l க்கு பதிலா எத்தனை வேல்யூ இருக்கு? how many values there? கவுண்ட் பண்ணுங்க. x ஓட how many values there? சொல்லுங்க. 6. அப்ப 2l லென்த்துக்கு பதிலா 6 இருக்கு. அப்ப 2l = 6 l = 3. இப்ப ஃபோரியர் சீரிஸ் ஃபார்முலா எழுதலாம். l = 3 எழுதிட்டீங்களா? cos n pi x பாருங்க. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோ. அந்த x ஓட வேல்யூ நம்பர்ல இருந்ததுன்னா l ன்னு அர்த்தம். x வேல்யூ நம்பர்ல இருந்தா l. l க்கு பதிலா 2l = 6 l = 3 அந்த வேல்யூ எழுதுறீங்க. a0/2 summation n = 1 to infinity an cos n pi x by l l = 3 plus bn sin n pi x by l l = 3. இதான் ஃபோரியர் சீரிஸ். In this Fourier series we are finding the a0 a1 b1 a2 b2 a3 b3. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. உங்களுக்கு கொஸ்டின்ல கூட கேட்டிருப்பாங்க. கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் அப்படின்னா a0/2 இருக்கு இல்லையா? அதான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். a0 ஃபோரியர் கோஎஃபிஷியன்ட். a0/2 ஓட சேர்ந்து தான் கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம். கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம்னா a0/2. ஒரு கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் ஃபிக்ஸ்டு. இது a1 a2 a3 b1 b2 b3. இப்போ மூணு வேல்யூ தானே சொல்றாங்க. n = 1 போடு 2 போடு 3 போடு. இது ஓபன் பண்ண இந்த மாதிரி வருமா பாருங்க. a0/2 a1 cos pi x by 3 a2 cos 2 pi x by 3 எனக்கு வேல்யூ போடணும். a3 cos 3 pi x by 3 அடுத்து b1 sin pi x by 3 b2 sin 2 pi x by 3 b3 sin 3 pi. ஒண்ணுமே இல்லை. சமேஷன்ல எனக்கு பதிலா 1 2 3 போடுறீங்க. அவ்வளவுதான். இந்த pi x by 3 we are consider as theta. இங்க ஒரு pi x by 3 அத theta, இங்க ஒரு pi x by 3 அத theta எடுத்துறீங்க. அப்ப என்ன நான் cos theta cos 2 theta cos 3 theta. இங்க pi x by 3 we take it as theta. அப்போ b1 sin theta b2 sin theta b3 sin theta. இதுல டவுட் தான் கேளு. இது வரைக்கும் ஒன்றும் சிம்பிள் தான். இதுக்கப்புறம் டேபிள் போட்டிங்கன்னா ஆன்சர் வந்துடும். ஏதாவது அசம்ஷன் இதில் எழுதிருக்கு எனக்கு புரியல சார் இந்த ஸ்டெப் அப்படின்னா கேளுன்னு சொல்கிறேன். ஒன்லி 4 ஸ்டெப் தான் எழுதியிருக்கேன். அது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. ஃபோரியர் சீரிஸ் ஃபார்முலா எழுதியிருக்கேன். அதில் என்னுக்கு பதிலாக வேல்யூ போட்டிருக்கோம் 1 2 3. ஏன் சார் 1 2 3 போட்டா தேர்ட் ஹார்மோனிக் கேட்டிருக்காங்க. அப்போ 1 2 3 மூணு வேல்யூ போடணும். செகண்ட் ஹார்மோனிக் எடுத்தாங்கன்னா 1 2 போட்டா தட்ஸ் எனஃப். ஃபர்ஸ்ட் ஹார்மோனிக் மீன்ஸ் ஒன்லி 1. ஒரு 2 டைம் ரீட் பண்ணுங்க. ரீட் பண்ணிட்டு புரியலன்னா கிடைக்கலாம்.
Anybody have doubt? Vishal doubt இருக்காப்பா? இல்ல சார். Okay, proceed பண்ணலாமா? Now we are going to find out A0, A1, A2, A3, B1, B2, B. அதை போனா ஒரு டேபிள் போட்டுக்கிறீங்க. எதுக்கு சார் அந்த டேபிள்னா தீட்டா. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸோட காலத்துக்குள்ள அரேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன். நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க. சின்ன டேபிள் தான் 6 வேல்யூஸ் வரும், பெரிய டேபிள் தான் 12 வேல்யூஸ் வரும். நீங்க 7 வேல்யூஸும் 13 வேல்யூஸும் போட்டுறாதீங்க, ஞாபகம் மறதியா கூட. ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் தட் ஒன்லி 6 வேல்யூஸ். 0 1 2 3 4 5 எக்ஸ்ல 0 1 2 3 4 5 6 வேல்யூஸ். ஒய்ல அவங்க கொடுத்துக்கிற வேல்யூ சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறேன். 9 18 24 28 26 20 இஸ் ஆல்சோ கிவன் வேல்யூ. நெக்ஸ்ட் தீட்டா ஈக்குவல் டு பை எக்ஸ் பை 3 அச்சீவ் பண்றேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் பை எக்ஸ் பை 3 எக்ஸுக்கு தான் வேல்யூ இருக்கு நம்ம கிட்ட. அந்த எக்ஸை கொண்டு போய் சப்ஸ்டிட் பண்ணுங்க. பை இன்ட்டு 0 பை 3 0. பைக்கு பதிலாக 1 போட்டனா பை பை 3, பைக்கு பதிலாக 2 போட்டனா 2 பை பை 3, பை பதிலாக 3 போட்டனா 180, 4 போட்டனா 4 பை பை 3, 5 போட்டனா 5 பை பை 3. இதை நியூமரிக்கல் வேல்யூவாக எடுத்துக்கலாம். இந்த ரேடியல் இருக்கு, நியூமரிக்கலாக எடுக்கலாம். 0னா 0, பை பை 3னா 60, 2 பை பை 3னா 120, இது 180, இது 240, இது 300. இந்த 3 வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் காலத்தில் ஃபர்ஸ்ட் 3 காலம் ஃபில் பண்ணதுல எனிபடி ஹேவிங் டவுட்? யாருக்கா டவுட் இருந்தால் கேள் தம்பி. சொல்லு தம்பி, யாருக்கா டவுட் இருக்கா? ஃபர்ஸ்ட் 3 காலம் ஃபில் பண்ணது. நோ சார், நோ சார். இல்ல சார். ஓகே, அடுத்து ஃபோர்த் காலம். ஃபோர்த் காலம் வந்து ஒய் காஸ் தீட்டா. ஒய் வேல்யூ இங்க இருக்கு 9, காஸ் ஆஃப் தீட்டா வேல்யூ இங்க இருக்கு, தீட்டா வேல்யூ 0. அப்போ ஒய் இன்ட்டு காஸ் 0 1, அப்போ 9 இன்ட்டு 1 9. அடுத்து 18 இன்ட்டு காஸ் ஆஃப் இந்த பை பை 3 60, 18 இன்ட்டு காஸ் 60, காஸ் 6 இன்ட்டு 1/2, 18 இன்ட்டு 1/2 9. அதே மாதிரி தான் இதையும் ஃபில் பண்றீங்க. கால்குலேட்டர் அப்ளை பண்ணி எல்லாத்தையும் வேல்யூஸ் ஃபில் பண்றீங்க. அடுத்தது y cos 2 தீட்டா. தீட்டாவை 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கணும். தீட்டாவை 2ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கு காஸ் வேல்யூ அப்ளை பண்ணி தட் இஸ் மல்டிப்ளை வித் y, அதான் y cos 2 தீட்டா. அடுத்து y cos 3 தீட்டா. தீட்டாவை 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிறீங்க. இங்க பாருங்க, தீட்டா வந்து பை எக்ஸ் வித் 3ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா 3 3 போயிடும். இந்த வேல்யூக்கு காஸ் ஆஃப் திஸ் 0 3 into 0, காஸ் ஆஃப் 3 into பை பை 3 அதை போடுறீங்க. அப்போ அதை ஒய்யால மல்டிப்ளை பண்றேன், அப்போ 18 ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் 3 காலத்துல டவுட் இருக்கா கேள்ப்பா? anybody having doubt in the next 3 column? y cos theta, y cos 2 theta, y cos 3 theta. இல்ல சார். ஓகே, அதே மாதிரி தான் இந்த சைன் போட்டீங்கல்ல, அது மேல காசை போடுறீங்க. அதான் நெக்ஸ்ட் 3 காலம். ஏன்னா ஒரு 2 வேலையை போட்டு காட்டுறேன். y sin 0, sin theta, theta ஃபர்ஸ்ட் வேல்யூ 0, அப்போ y into sin 0, sin 0 is 0, y into sin 0, 9 into 0 0, sin 2 into 0 அதுவும் 0, sin 3 into 0 அதுவும் 0. அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 0 ஆயிடும். அதுதான் நெக்ஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா போட்டுருங்க. கடைசியா லாஸ்ட் அங்க டோட்டல் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, இதுதான் சம் வேல்யூ. y இருக்குல்ல, y-யோட எல்லா வேல்யூயும் ஆட் பண்றது சம் ஆஃப் y. சம் ஆஃப் y equal to 124 125. sum of y cos theta minus 25. sum of y cos 2 theta minus 7. sum of y cos 3 theta minus 7. sum of y sin theta minus 3.464. sum of y sin 2 theta 0. sum of y sin 3 theta that is also 0. இந்த சம் போட்டுக்கிறீங்க. எதுக்கு சார் இந்த சம்னா ஃபார்முலால இருக்கு. இந்த ஃபுல் டேபிள்ல எனக்கு ஃபார்ம் பண்ண தெரியல சார் அப்படின்னு யாராவது சொன்னா சொல்லுங்க, ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன். நிரஞ்சன், புரியுதா தம்பி? புரியுது சார், புரியுது சார். புரியுதா? விஷால், எதுவும் டவுட்? நோ சார், நோ சார். ஓகே, ஸோ இந்த டேபிளை போட்டுறீங்க. டேபிளை போட்டு லாஸ்ட் ரோ வந்து ஃபுல்லாக சம் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க.
சிக்மா யூஸ் பண்ணி இப்போ ஃபார்முலா போடுறோம் வேல்யூ. இப்போ என் வந்து 6ன்னு உங்களுக்கு தெரியும், ஏன்னா 6 வேல்யூஸ் தான் நம்ம எடுக்கணும். 6 எடுக்கணும், 12 எடுக்கணும், இல்லை 6. இப்போ ஏ நாட்டுக்கு ஃபார்முலா வந்து 2 இன்ட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய்ன்னு ஃபார்முலா பார்த்துங்க. அப்போ 2 இன்ட்டு சிக்மா ஒய் பை என் ஈக்குவல் டு 6. அப்போ 2 இன்ட்டு 125 பை 6, therefore 41.667. சிக்மா ஒய்யை 125 கண்டுபிடிச்சுங்க. அதை 6ஆல டிவைட் பண்றேன். எல்லாத்துக்குமே n 6 தான். அடுத்தது a1 ஈக்குவல் டு 2 இன்ட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் காஸ் தீட்டா, அதை 6ஆல டிவைட் பண்றேன். ஸோ -8.33. அடுத்து a2 2 இன்ட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் காஸ் 2 தீட்டா, ஒய் காஸ் 2 தீட்டா சிக்மா ஒய் காஸ் தீட்டா பை n, ஸோ -2.33. அடுத்து a3 அதே தான் வரும், -2.33. இந்த 4 வேல்யூஸ்ல யாருக்கா டிஃபிகல்ட் இருந்தால் கேளுங்க சொல்லிட்டாங்க. என்னன்றது நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல் ஃபார் திஸ் ஹோல் ப்ராப்ளம், நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல் 6. ஆல்ரெடி வி ஃபவுண்ட் யூசிங் தட் டேபிள் சிக்மா ஒய் ஈக்குவல் டு 125, சிக்மா ஒய் காஸ் தீட்டா -25, சிக்மா ஒய் காஸ் தீட்டா -7, சிக்மா ஒய் காஸ் 3 தீட்டா -7. இந்த 4 வேல்யூஸ்ல டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. இல்லை சார். ஓகே, அதே மாதிரி B1 B2 B3 எல்லாத்தையும் வந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணால் முடிஞ்சுது. B1க்கு 2 இன்ட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் சைன் தீட்டா, ஒய் சைன் தீட்டா வேல்யூ வி ஆல்ரெடி ஃபவுண்டு, தட் இஸ் -3.464. அதை 12 மல்டிபிள் 6 டிவைட் பண்ணால் -1.155. B2 வேல்யூ 2 இன்ட்டு மீன் வேல்யூ ஆஃப் ஒய் சைன் 2 தீட்டா, ஒய் சைன் தீட்டா ஆல்ரெடி வி ஆர் ஃபவுண்ட், இட் இஸ் 0 0. B3 0. இதை கொண்டாந்து அந்த எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்கள்ல சம்மேஷனுக்கு அப்புறம் ஒரு லைன், அதில் கொண்டாந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்கிறீங்க. நீங்கள் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறது இந்த இடத்துல காஸ் தீட்டா, காஸ் 2 தீட்டா, காஸ் 3 தீட்டா, சைன் தீட்டா, சைன் 3 தீட்டா, சைன், அதெல்லாம் அப்படியே வந்துடணும். மீதி யூ ஹேவ் டு சப்ஸ்டிட் ஒன்லி ஃபார் A0, A1, A2, A3, B1, B2, B3. அதுக்கு மட்டும் தான் சப்ஸ்டிட் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா தீட்டா வந்து πx/3 எழுதிக்கலாம், நான் தீட்டான்னு எழுதிட்டு கடைசியாக தீட்டா ஈக்குவல் டு πx/3 எழுதலாம், எப்படின்னா போடலாம். இந்த ப்ராப்ளம் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மெனி டைம் இந்த ப்ராப்ளம் தான் திரும்பி திரும்பி கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. இதோட கிளாஸ் முடிக்கலாம். டவுட் இருந்தால் கேளுங்க. டவுட் இல்லைன்றவங்க ஒரு 10 தான் ஆகுதா, கொஞ்சம் ரிவிஷன் பண்ணலாம். ஹலோ, டவுட் இருந்தால் சொல்லுங்க தம்பி. இல்லை சார். நோ டவுட். ஓகே, ஸ்டாப் ரெக்கார்டிங்.